بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 اگست کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کا اعلان کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا، روسی صدر سے ملاقات 15 اگست کو الاسکا میں ہوگی۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کہا تھا کہ وہ جلد روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق صدر پوٹن نے امریکہ سے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین کے بدلے وہ جنگ ختم کریں گے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم کچھ علاقے واپس لینے، کچھ تبدیل کرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 اگست یوکرین امن معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں روس پر نئی پابندیوں کی دھمکی دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ روس تنازع، چین کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ چین نے امریکہ اور روس کے تعلقات میں بہتری سے متعلق اپنی نیک خواہشات کا اظہار کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ چینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں صدر شی جن پنگ نے صدر پوٹن سے گفتگو کے دوران کہا کہ چین، روس اور امریکہ میں رابطہ برقرار رکھنے، تعلقات کو بہتر بنانے اور یوکرین کے بحران کے سیاسی حل کو فروغ دینا چاہیے۔ یاد رہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان 15 اگست کو الاسکا میں ملاقات طے پائی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کر کے پوٹن سے ملاقات کے متعلق آگاہ کیا۔ اس سے قبل چین نے غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر اپنے خطرناک اقدامات بند کرے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جمعے کو جاری پیغام میں کہا کہ غزہ فلسطینی عوام کا ہے اور یہ فلسطینی سرزمین کا ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی بحران کو کم کرنے اور یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کا صحیح راستہ فوری جنگ بندی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ غزہ تنازع کا مکمل حل جنگ بندی پر منحصر ہے، تب ہی کشیدگی میں کمی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے اور علاقائی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ غزہ میں جلد اسرائیلی جنگ ختم کرنے میں مدد کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ پر قبضہ کرنے نہیں، اسے حماس سے آزاد کروانے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم فلسطین پر قابض صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم غزہ پر قبضہ کرنے نہیں جا رہے بلکہ غزہ کو حماس سے آزاد کروانے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی کابینہ نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی غزہ پر قبضے کی تجویز کی منظوری دی تھی، جس کی آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ اور برطانیہ نے شدید مخالفت کی تھی۔ پانچوں ممالک کے وزراء خارجہ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ غزہ میں مزید بڑے فوجی آپریشن کے اسرائیلی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور فلسطین کے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کے عزم کے لیے متحد ہیں، جبکہ پاکستان نے بھی اسرائیلی کابینہ کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے غزہ پر ناجائز کنٹرول کے اسرائیلی منصوبے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی کابینہ کا منصوبہ فلسطین کے خلاف جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں فوجی کارروائیوں کی یہ توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید بگاڑ دے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مودی کی پریشانی مزید بڑھ گئی، ٹیرف معاملہ حل ہونے تک بھارت سے ڈیل نہیں ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کے تجارتی مذاکرات کے امکان کو مسترد کر کے مودی کے لیے مزید پریشانیاں کھڑی کر دیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، جب تک ٹیرف کا معاملہ طے نہیں پا جاتا، بھارت کے ساتھ کسی قسم کی تجارتی ڈیل پر پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ نے حال ہی میں بھارت پر مزید 25% درآمدی محصولات عائد کیے ہیں، جس کے بعد بھارتی مصنوعات پر مجموعی امریکی ٹیرف کی شرح 50% تک جا پہنچی ہے، جس پر مودی سرکار کی نہ صرف دنیا بھر میں سختی ہو رہی ہے بلکہ بھارت میں بھی انہیں اپوزیشن اور عوام کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, रूस से तेल खरीदारी कम करने पर आमादा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और टैरिफ इकदाम के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ इकदाम के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। भारत ने अमेरिका को रूस से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा भी दे दिया। अमेरिका की जानिब से मजीद 25% टैरिफ आयद करने के बाद इंडिया पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया। भारत ने अमेरिका से हथियार और तैयारे खरीदने के कई अहम मंसूबों पर अमल दरामद रोक दिया है, जबकि भारतीय वज़ीर दिफा का मौजूदा दौरा भी मंसूख कर दिया गया। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ज्यूलियन एंटी टैंक मिसाइल, स्ट्राइकर गाड़ियां, हैकल्स और बोइंग जंगी तैयारों समेत अमेरिकी दफाई सामान की खरीदारी को मौखर कर दिया। खबर में मजीद कहा गया है कि ये मुआहदे भारतीय वज़ीर दिफा के दौरा अमेरिका के दौरान तय पाने थे, ताहम अब वो दौरा भी मनसूख हो चुका है। भारतीय हुकाम का कहना था कि असले की खरीदारी से मुतल्लिक बातचीत इस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक अमेरिका आयद अजाफी टैरिफ पर ठोस वजाहत नहीं करता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल का गजा सिटी पर कब्जे का मंसूबा, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इसराइल की जानिब से गजा सिटी पर मुकम्मल फौजी कब्जे के मंसूबे ने आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मंसूबे को खतरनाक शिद्दत करार देते हुए फौरी तौर पर जंगबंदी पर जोर दिया है। सूरत हाल के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब किया गया है। जर्मनी ने इसराइल को असले की फराहमी रोकने का फैसला किया है, जबकि कैनेडियन वज़ीर आज़म, यूरोपीय यूनियन कौंसिल और चीन ने इसराइल की जानिब से गजा में जंग को मजीद वुसअत देने के फैसले की शदीद मज़म्मत की है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर ने खबरदार किया कि ये मंसूबा मजीद खूनरेज़ी और इंसानी तबाही का सबब बन सकता है। फ्रांस ने भी इस इकदाम पर कहा कि गजा में जंग को वुसअत देने से खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब होगी। दूसरी जानिब गजा सिटी के रहायशी फ़लस्तीनियों ने वाज़ेह ऐलान किया है कि वो अपने घरों को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसराइली फ़ौज किसी भी हद तक जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में अज़रबैजान और आर्मीनिया में अमन मुआहिदा, जंग छोड़ने और तजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान एक तारीखी अमन मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर दस्तखत वाशिंगटन में एक ख़ुसूसी तकरीब के दौरान किए गए, जिसमें दोनों ममालिक के आला सतही वफूद ने शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अज़रबैजान और आर्मीनिया को कहा है कि जंग छोड़ें और तजारत करें। दोनों ममालिक अगर जंग के बजाय तजारत और मैशत पर तवज्जो देते हैं तो खित्ते में पायदार अमन कायम हो सकता है। उन्होंने कहा, दोनों ममालिक एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे, लेकिन अमेरिका ने वक्त पर मुदाखलत करते हुए दोनों को मेज़ पर बिठाया और अमन की तरफ राग़ब किया। ये मुआहिदा पूरी दुनिया के लिए एक मस्बत मिसाल है। मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक सरहदी तनाज़ा पर पुरअमन मुज़ाकरात करेंगे और तजारती व इक़्तिसादी रवाबत को फ़रोग़ देंगे। आलमी बरादरी ने इस इक़दाम को सराहा है और इसे मशरक़ी यूरोप में अमन व इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हालिया पाक भारत की कशीदगी के दौरान भारतीय जंगी तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी। अज़रबैजान और आर्मीनिया में अमन मुआहदे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा बड़ा था। पाकिस्तान और भारत मुमकिन एटमी जंग के दहाने पर थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तजारत चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। रूस से डील आखिरी मरहले में है। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की से जल्द मुलाकात होगी। रूस और यूक्रेन अब अमन चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का तज़किरा करते हुए कहा, दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। इनसे कहा गया कि लड़ाई नहीं, तजारत करो। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं ने दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।